तो 30 नंबर क्वेश्चन जाए जाइथिला तापर पिले 31 नंबर बारीर प्रथमा एक वचन बारी शब्दर प्रथमा एक वचन कौन हम बारी शब्दर प्रथमा एक वचन बारी कौ बारी तुम देखी कह तो ये पिले डी अच्छी गोटे मात्र डी बारी शब्दर द्वितीय द्विवचन द्विवचन हर्ष दीर्घ ताले हर्ष दीर्घ पिले ये अच्छी है ताले बीटा पिले कौ विभक्ति की जीव कह सबू जाक हर्ष हाँ सप्तमी की गला सेमती सीटा पिले दीर्घ हर्ष आग दीर्घ तापर हर्ष रहा ताले कौटी हम प्रथमा द्वितीय बहुवचन तो ये बारीना अच्छी बारीना कौ विभक्ति कौ वचन तृतीय एक वचन है तो सेमती है बारी शब्दर प्रथमा द्विवचन बारी शब्दर प्रथमा द्विवचन से बारिणी हर्ष दीर्घ है एटी पिले आग दीर्घ हर्ष अच्छी एटी बारी की बारी अच्छी एटी बारिणे बारिणे कौ विभक्ति कौ वचन चतुर्थी एक वचन एकार रहा चतुर्थी एक वचन सेमती बारी शब्दर सप्तमी एक वचन नपुंसक लिंग जितेक आसे तार सप्तमी रे हर्ष हो जाए तो कौटी एटार हर्ष अच्छी एटी भी पिले हर्ष अच्छी किंतु विसर्ग विसर्ग भूल एटी बारी सु सु थिले सब सप्तमी हुए है तो सप्तमी नुह ये सप्तमी एक वचन पचारि सप्तमी बहुवचन हो जाऊँगी तो सी हो आंसर बारीर द्वितीय एक वचन बारीर द्वितीय एक वचन तो द्वितीय एक वचन रे कौन हो बारी खाली बारी हम है म हम ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग तार म हुए नपुंसकलिंग म हुए ना खाली बारी दीर्घई बारी नुह हर्षई बारी तापर बारीर चतुर्थी द्विवचन बारी शब्दर चतुर्थी द्विवचन कौन हो चतुर्थी द्विवचन बारी शब्दर हाँ बारीभ्याम तो बारीभ्याम कौ बारीभ्याम ये भी तो बारीभ्याम अच्छी आउ सी रे बारीभ्याम अच्छी सी हम ये कौन पे हलानी दीर्घे आसला बोली बारी शब्दर तृतीय एक वचन बारीणा बारीणो हो बारीणा बारीणा बारिणी कौटा हो बारीणा तृतीय सब आ लगे तारु आर हुए से आ बारीणा बारी शब्दर षष्ठी बहुवचन बारीर षष्ठी बहुवचन कौन हम षष्ठी बहुवचन षष्ठी बहुवचन बारीणाम हम तो कौ बारीणाम सी हर्ष अच्छी बारीटा हर्ष तार दीर्घ हो गला बारीणाम षष्ठी सब दीर्घ हुए षष्ठी बहुवचन रे अक्षी शब्दर तृतीय एक वचन अक्षीर पिले व्यंजनांत भाया हो जाए हलंत हो जाए अक्षिणा अक्षिणा अक्षणा अक्षिणी कौटा हम अक्षणा है हाँ अक्षी शब्दर द्वितीय द्विवचन अक्षी शब्दर द्वितीय द्विवचन आसला तो अक्षी शब्दर द्वितीय द्विवचन कौन है अक्षिणी कौटा कहून हर्ष दीर्घ कौटी अच्छी बीरे अच्छी बीरे अच्छी है हर्ष दीर्घ अक्षिणी द्वितीय द्विवचन हर्ष दीर्घ बहुवचन रे दीर्घ हर्ष तापर पिले आसला अक्षीर द्वितीय बहुवचन तो द्वितीय बहुवचन कौन हो दीर्घ हर्ष सी है तो अक्षीर चतुर्थी एक वचन चतुर्थी पाखु तार कौन हो जाए सब माने तृतीय पाखु सब व्यंजनात हो जाए हाँ ताले अक्षणे तृतीय पाखु सब तार व्यंजनात हो जाए अक्षणे तापर आसला अक्षी शब्दर पंचमी बहुवचन तो पंचमी बहुवचन कौन हम कौ अक्षिभ्य कहून सबू तो अक्षिभ्य लिखाई बी भूल है कौटा हम रे ए हम हर्ष को हर्ष केवल षष्ठी बहुवचन दीर्घ हुए बोली कहली अक्षी शब्दर षष्ठी बहुवचन तो षष्ठी बहुवचन कौन हो अक्षिणाम न अक्षणाम एमती हुए जाई देखिए अक्षी शब्द अक्षणाम
ହେଲା। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାନ୍ତ ତାର ଆସିବ। ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ। ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଭଲ କହିଦେବେ କେଉଁଟା ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଯେ ହଉଛି। ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଏ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ ବଚନରେ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା ତାର ଅକ୍ଷଣ ଆଦେଶ ହୁଏ। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଆଦେଶ ହୁଏ? ଅକ୍ଷଣ ଆଦେଶ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷଣ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷଣ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା, ତ ଅକ୍ଷଣ ଅର ଆକାର ହେଇଗଲା ଅକ୍ଷଣାମ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦର, ତାର ଅକ୍ଷିଣାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାରିଣାମ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ କେବଳ ତାର କ୍ଷଣ ଆଦେଶ ହୁଏ। ତାପରେ ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ। ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ ଉକାରାନ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଓକାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ ବିସର୍ଗ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଭାନୋ ହୋ। କେଉଁଠି ଅଛି ଭାନୋ ହୋ? ଏରେ ଅଛି। ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ ସେଇ ଭାନୋ ହୋ ସିରେ ଅଛି। ସେମିତି ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ। ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ଇକାରାନ୍ତ ଉକାରାନ୍ତର ଔ ହେଇଯାଏ। ତ ଔ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏରେ ଅଛି ଭାନୌ। ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ଆଇଲା। ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ଏବେ କହିଲି ଷଷ୍ଠୀର କ'ଣ ହୁଏ? ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ଭାନୁନାମ। ଭାନୁନାମ ଦୀର୍ଘ ନାମ। କେଉଁଠି ଅଛି ଭାନୁନାମ ଦୀର୍ଘ ନାମ? ସିରେ ଅଛି। ହେଲା। ଦେଖ ଡିରେ ଭାନୁନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ନୁହଁ। ହେଲା। ଏମିତି ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତୁମର ଓଏସ୍ଟିରେ ଏଇଭଳି ହିଁ ସବୁ ଆସେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନ। ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନ। ତ ଭାକୁ ଭା ରହିଲା ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତାର ପିଲେ ବ ଫଳା ହେଇଗଲା। ବ ଫଳା ହେଇଗଲା ପରେ ଓର ପିଲେ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନ ଓସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓସର ପିଲେ ଓ ହେଇକି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ବିସର୍ଗ ଭାନୋ ହୋ। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଭାନୋ ହୋ? ଏରେ ଅଛି। ତ ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ। ଦାତୃ ପିଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗାନ୍ତ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ମାନେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ନ ହେଇଯିବ। ତ ଦାତୃ ସିଙ୍ଗଲ ରୁ ଥିଲା ତାର ପିଲେ ଡବଲ ରୁ ହେଇଯିବ, ଦୀର୍ଘ ହେବ। ତ ହେଇଗଲା ଦାତୃନ୍। ଡବଲ ରୁରେ ନ ହଳନ୍ତ ଦାତୃନ୍। ବୋଲେ ଡବଲ ରୁଟା ଟାଇପିଂ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏ ହେବ। ହେଲା। ଦାତୃନ୍। ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକବଚନ। ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦାତରମ୍ ଦାତାରମ୍ ଦାତୃମ୍ ଦାତରମ୍। କେଉଁଟା ହେବ? ହଁ ଦାତାରମ୍। କାଲି ପିଲେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିତୃ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହେବ? ପିତୃ ଶବ୍ଦରେ କିନ୍ତୁ ପିତରମ୍। ହଁ ପିତୃ ଶବ୍ଦ ମାତୃ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ସଦସ୍ୟଟା ସେ ସବୁ ଅର ହୁଏ। ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦାତୃ କି ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇଯିବ କ'ଣ ବେଳେ। ସେମିତି ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଯେଉଁ ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକବଚନ ଗଲା। ତ ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ଇଏ ବି ସେଇ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗାନ୍ତ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ଡବଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଦାତୃନ୍ ହେବ। ଏଇଠି ବିଟା ହେଇଯିବ। ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ। ତୃତୀୟ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ? ଦାତ୍ରା। ହଁ ତ ଦାତ୍ରା ବି ଅଛି। ହେଲା। ଦାତ୍ରା। ତ ଦାତୁଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ତାହେଲେ? ବିସର୍ଗ ରହିଲା ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ହଁ ଚତୁର୍ଥୀ ନା ମୁଣ୍ଡ? ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ। ହଁ ଦାତ୍ରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ଦାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ। ଆଉ ଦାତ୍ରେ ହେ ପିଲେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଦାତ୍ରେ ହେଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ସେଇ ଏମିତି ପିଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ତ ଦାତୃଡ଼ୁଣାମ। ଦାତୃଡ଼ୁଣାମ ରୁ ଅଛି ତ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ହେଇଯିବ ଦାତୃଣାମ। ରୁ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନର ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ହୁଏ। ତ ଦାତୃଣାମ ପିଲେ ଦେଖ ଏର ଅଛି ବିର ଅଛି ତ ବି ହେବ ପିଲେ। ହେଲା। ହଁ ବି ହେବ। ତ ଦାତୃ ଏଇଠି ପିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ରୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲାନି। ଦାତୃ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ। ତ ରୁକାରାନ୍ତର ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ରୁକାରର ରି ହେଇଯାଏ। ରି ହେଲେ ପିଲେ ଦାତା ଦାତରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦାତରି। ତ ଦାତରି କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ ସିରେ ଅଛି ଦାତରି। ତ ସେମିତି ଆସିଲା ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକବଚନ। ରୁକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବୋଧନରେ ବିସର୍ଗ ହୁଏ। ଦାତା ଦାତଃ ଦାତାଃ ଦାତୃ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦାତଃ। ହେଲା। ଦାତଃ। ତ ଦାତୃ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱିବଚନ। ଷଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱିବଚନ ଓସ୍ ହେଇଗଲେ ଦାତ୍ରୋହ। ହଁ ତ ଦାତୃର ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ। ତ ଉକାରାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଦାତୁହୁ।
ହଁ ଏ ହବ ନା, ଏରେ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ, ଏରେ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ, ସି ହବ। ବୁଝିଲୁ କିଏ କହିଲା ରେ? ଦେଖରେ ଏମିତି ସବୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ସବୁ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ପିତୃ ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ବଚନ, ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ବଚନ ଏକାରେ ହୁଏ, ତ ରୁକାର ଅଛି ବୋଲି ତାର ର ଫଳା ହେଇଗଲା, ତ ହେଇଗଲେ ପିତ୍ରେ, ପିତ୍ରେ, ପିତ୍ରେ ପିଲେ ବିର ଅଛି। ତ ପିତୃ ଶବ୍ଦ ସ୍ୟ ପ୍ରଥମା ବହୁ ବଚନ, ପିତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବହୁ ବଚନ ପିତାର ହସି ସି ହବ ହେଲା। ହଁ ଏ ହବ ନା, ଏ ହେଲେ ପିତା ହେଇଯାଉଛି। ଦାତୃ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହେଲେ ପିତୃ ଶବ୍ଦ, ମାତୃ ଶବ୍ଦ, ଜମାତୃ ଶବ୍ଦ, ଦେବୃ ଶବ୍ଦ, ଭ୍ରାତୃ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ସବୁ ପିତୃ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ହୁଏ। ପିତୃ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ ବଚନ ସେମିତି ପିଲା ଡବଲ ରୁରେ ବି ନ ହଳନ୍ତ ପିତୃନ୍, ଡବଲ ରୁରେ ନ ହଳନ୍ତ ପିତୃନ୍। ପିତୃ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁ ବଚନ ପିତୃଣାମ୍, ଡବଲ ରୁ ହେଲା, ପିତୃଣାମ୍ ଡବଲ ରୁ, ଏଇଠି ପିଲା ଡବଲ ରୁ କରିବ, ଟାଇପିଂ ହେଇନି ହେଲା, ଖସି ଯାଇଛି। ପିତୃ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସମ୍ବୋଧ ଏକ ବଚନ, ସମ୍ବୋଧନ ଏକ ବଚନ ବିସର୍ଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ପିତଃ, ଏଇଠି ପିଲେ ଅଛି ପିତଃ ସି। ହଁ ପିତୃ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ, ରୁକାରାନ୍ତ ମାନେ ରି ହେଇଯିବ, ଏକା କଥା ପିଲେ ପିତରି, ରି ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ହର୍ଷ ରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ରି ଲେଖା ହେଇଛି, ରରେ ବିସର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ରରେ ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସିନା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ତମେ ସେଠି ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନା। ସପ୍ତମୀରେ ବିସର୍ଗ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ପିଲେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସପ୍ତମୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇ, ଇରୁ ତ ଖାଲି ହର୍ଷେଇ ରୁହେ ନା, ହର୍ଷେଇ ରହିଲା ବୋଲି ପିତରି। ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ସିନା ବିସର୍ଗ ହେବ, ଆମର ସୁ ଔ ଜସ, ଅମ ଔ ସସ୍, ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ ବିସର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଜସର ପିଲେ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଜସଟା, ଜସର ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ପିତା, ପିତରଉ, ପିତରହ, ସେଇ ସେଇପାଇଁ ଦନ୍ତେଶ ହେଉଛି। କି ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀରେ ପିଲେ ଉଂସି ଉଂସ, ଉଂସି ଆଉ ଉଂସ, ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଉଂସି, ପଞ୍ଚମୀରେ ଉଂସି ଆଉ ଷଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ଉଂସ, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ରହିବାରୁ ତାର ପିଲେ ବିସର୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ପିତୁହୁ, ପିତୁହୁ, କି ମୁନେହେ ଭାନୋହ, ସେଇପାଇଁ ବିସର୍ଗ ହେଉଛି। ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ହିଁ ବିସର୍ଗ ହେବ, ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିତୃର ପ୍ରଥମା ବହୁ ବଚନ ଆଇଲା ପିଲେ ପିତୃର, ପିତରହ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା, ପିତାରହ ନୁହଁ, ଆକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିତୃର ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ବଚନ, ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ବଚନରେ ପିଲେ ପିତୁହୁ, ପିତୁହୁ ହେଲା, ପିତୁହୁ ବିସର୍ଗ ସି। ରାଜନର ପ୍ରଥମା ଏକ ବଚନ ପିଲେ କାଲି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି, ନକାର ଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲେ ତାର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ତାର ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ, ତ ରାଜନ ରାଜା, ରାଜା ହା ରାଜ୍ୟ, ହଁ ବି ହବ ରାଜା ହେଲା, ଏଠି ବିସର୍ଗ ନାହିଁ ପିଲେ, ନକାର କଟିଗଲା ବା। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଥ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାଥ ଶବ୍ଦର ବିସର୍ଗ ରୁହେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖ ପିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଥ ଶବ୍ଦ ତୁମେ କହିବ ତାହେଲେ ପଥିନ କେମିତି ରହୁଛି ପିଲେ, ପଥିନୀ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ଥାହା ଆଦେଶ ହେଉଛି, ପଥିନୀ ଶବ୍ଦରେ ପଥାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ, ସେପାଇଁ ପନ୍ଥା, ପନ୍ଥାହା ଏମିତି ହେଇଛି। ତୁମେ କହିବ ପୟସ ଶବ୍ଦରେ କେମିତି ହେଉଛି, ପୟସ ପିଲେ ସେଠି ସୁଟା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୟସରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶରେ ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତାର କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ଥିବ। ରାଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ ବଚନ ପିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ ବଚନ ପାଖରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଜ୍ଞ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟା ଥିବ ପିଲେ ରାଜନର, ଏ ଜଟାରେ ପିଲେ ଅ କଟିଯାଏ, ଅଣ ଭାଗାନ୍ତ କଟିଗଲା, ଅ କଟିକି ହଳନ୍ତ ଜ ହେଇଗଲା, ସେପଟରେ ପିଲେ ନ ଥିଲା, ଜ ଆଉ ନିୟକୁ ପିଲେ ମାରିବ, ଦେଖିବ ଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ଇଏ ନର ପିଲେ ନିୟ ହେଇଯିବ, ନର ଦନ୍ତେନର ନିୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁ କହିଲ ପିଲେ, ଜର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ, ଜଟା ପିଲେ ଚ ବର୍ଗ ଯାଉଛି, ଜର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ, ଚ ଛ ବ୍ରଗେ ଝ ନିୟ, ଅନୁନାସିକ ସନ୍ଧି, ଜ ଆଉ ନିୟ ମିଶିକି ପିଲେ ଜ୍ଞ ହେଇଗଲେ ରାଜ୍ୟ। ହଁ ତ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ବଚନରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ପରଠାରୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାର ଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚତୁର୍ଥୀ ଦୁଇ ବଚନ, ହଁ ଚତୁର୍ଥୀ ଦୁଇ ବଚନ ଦେଇଛି, ତା ଚତୁର୍ଥୀ ଦୁଇ ବଚନ ପିଲେ ନକାର କଟିଯିବ, ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଜ, ହଁ ରାଜା ନୁହଁ ପିଲେ ରାଜ ହବ, ରାଜଭ୍ୟାମ, ରାଜା ହୁଏନି, ନକାର କଟିଯାଏ, ନକାର କଟିଗଲେ ଏଠି, ହଁ ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିବନି କି ରାଜାଭ୍ୟାମ, ରାଜଭ୍ୟମ, ରାଜା, ରାଜଭ୍ୟାମ। ସେମିତି ରାଜନର ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ବଚନ, ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ବଚନ ପିଲେ ଜ୍ଞ ହେବ, ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ହେଇଯିବ ପିଲେ ରାଜ୍ୟ, ହଁ ହେଲା, ତ ସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସାର। ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ ପିଲେ, ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ ଦେଖ, ରାଜନୀ ହିଁ, ରାଜ୍ଞୀ, ରାଜାନୀ, ରାଜ୍ଞୀ, କୋଉଟା ହବ, ହଁ ବି ହବ ପିଲେ, ବିସର୍ଗ ନାହିଁ। ସପ୍ତମୀ ଏକ ବଚନ କ'ଣ ବିସର୍ଗ ଥାଏ କି, ନଥାଏ,
ପିଲେ ଏଇଟା ବି ହବ ହେଲା। ରାଜ୍ଞୀ ବି ହୁଏ, ତାର ଡବଲ ରୂପ ରାଜ୍ଞୀ ବି ହୁଏ ଆଉ ରାଜନୀ ହୁଏ। ରାଜ୍ଞୀ ହୁଏ ଆଉ ରାଜନୀ ଦୁଇଟା ହୁଏ। ତ ସି ପିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ? ହଁ ଆକାରେ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଆକାର ପାଇଁ ପିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ରାଜ୍ଞୀ ହୁଏ ରାଜନୀ ହୁଏ। ସେମିତି ରାଜନ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବହୁବଚନ। ସପ୍ତମୀ ବହୁବଚନଟା ହଳାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହଳାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ନକାର ପିଲେ କଟିଯାଏ, ଖାଲି ଜ ରୁହେ ରାଜ ସୁ। କଉ ସୁ? ଦନ୍ତେଶ। ବାସ୍। ଆରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସିନି? ସଞ୍ଜୀବନୀ ହଁ ହଁ ହଉ ଥା ସେମିତି। ତ ସେମିତି ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ। ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ନା, ରାଜନର ରାଜ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ରାଜ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ହବ। ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ଘରେ ଶୋଇଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍, ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରନି, ସେମିତି ବୁଲୁଥିବ। ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ରାଜ୍ୟାମ୍। ସେମିତି ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱିବଚନ। ଷଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱିବଚନ ପିଲେ ଓସ୍ ଲାଗେ। ଓସ୍ର ବିସର୍ଗ ରାଜ୍ୟୋ। ରାଜ୍ୟୋ। ରାଜନର ତୃତୀୟା ଏକବଚନ। ତୃତୀୟା ପିଲେ ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜ୍ଞ ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ଞା। ତାରୁ ରୁହେ ଆଟା ଅଜାଦିରେ ଯିବ ରାଜ୍ଞା। ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ। ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ଏକାର ଲାଗେ, ତ ରାଜ୍ଞେ। ତମେ କହିବ କାହିଁ ରାଜନେ ହେଲାନି? କାହିଁକିନା ପିଲେ ଏଇଟା ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଜାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜ୍ଞ ହେଇଯାଏ, ଜରେ ଥିବା ଅଟା କଟିଯାଏ। ରାଜନୀର ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ। ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହଁ ଠିକ୍, ରାଜ୍ଞ ହେଲା। ରାଜ୍ଞ ରାଜ୍ଞ ଏଇଠି। ତ ଆତ୍ମନର ପ୍ରଥମା ଏକବଚନ। ପିଲା ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦ ବି ସେମିତି ନକାରାନ୍ତ। ନକାର କଟିଗଲା ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା। ଦେଖିବ ପିଲା ଆତ୍ମା ସିରେ ଅଛି ହେଲା, ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମନର ହଉ କହିଲ ଦେଖିଆ, ରାଜନ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧ ଏକବଚନ କ'ଣ ହବ? ସମ୍ବୋଧନ ଏକବଚନ ସେଇ ରାଜନ। ତ ବିଦ୍ୱୋଷ ଶବ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ ଏକବଚନ କ'ଣ ହବ? ବିଦ୍ୱୋଷର ସମ୍ବୋଧନ ଏକବଚନ ବିଦ୍ୱୋନ୍। ସେଠି ପିଲା ପ୍ରଥମ ଏକବଚନ ତାର ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏ, ସମ୍ବୋଧନରେ ହର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ବିଦ୍ୱୋନ୍ ହେଲା। ଆତ୍ମନର ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ୱିବଚନ। ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ୱିବଚନ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାନୌ। ଆତ୍ମାନୌ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆତ୍ମାନୌ ଏଇଠି ପିଲେ ବି ଆଉ ସିରେ ଅଛି, ତ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି? ସିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ବିସର୍ଗ ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ଏକବଚନ। ରଶ୍ମିତା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ତୃତୀୟା ଏକବଚନ କ'ଣ ହବ? ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ଏକବଚନ ଆତ୍ମନା। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆତ୍ମନା? ପ୍ରଥମ ଅଛି ହେଲା। ଏ ପ୍ରଥମରେ ଆକାର ନାହିଁ, ଭୁଲ। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ନା ବିସର୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମନା ନା, ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମନା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଆତ୍ମନା। ବ୍ୟଞ୍ଜନାତର ଆକାର ରହିବନି, ଏ ଯେଉଁ ଅକାର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆତ୍ମାନା, ଆତ୍ମନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମନା। ତ ସେମିତି ଆତ୍ମନେ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନେ ଦେଇଛି। ତ ତାର ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ କ'ଣ ହବ? ଆତ୍ମନେ। ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟା ବହୁବଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନରେ ଆତ୍ମନଃ ହେଲା। ଆତ୍ମନଃ କେବଳ ତାର ସର୍ବନାମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକାର ହେବ ହେଲା। ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନ। ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନ କ'ଣ? ଓସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଓସ୍ ହେଲେ ଆତ୍ମନୋଃ। ହଁ, ନା ଏ ନୁହଁ, ଏରେ ଆକାର ରହିଯାଇଛି, ଆତ୍ମାରେ ଆକାର ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆତ୍ମନୋଃ। ତ ଆତ୍ମନର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ଆତ୍ମନି ହେଲା।
तो तापर आत्मन सप्तमी बहुवचन आत्मनि सप्तम बहुवचन आत्मा आत्मासु न आत्मसु आत्मसु आत्मासु है आत्मासु अरे एटा व्यंजन तो पूरा आत्मसुटा सप्तमी बहुवचन पचार दंत दंतेश हम ना हाँ दंतेश हम ठीक ठीक दंतेश हम आत्मासु आकार अच्छी तो दंतेश हम मूर्धनेश नुह सेमती पिला आसला आत्मनर षष्ठी बहुवचन आत्मन शब्दर षष्ठी बहुवचन आत्मनाम अरे ये आत्मा ये आत्मसु रे ये शुण आत्मन शब्दर सप्तमी बहुवचन एक 85 नंबरटा देख आग आत्मन शब्दर सप्तमी बहुवचन अरे 85 नंबरटा देख आत्मनि शब्दर से आत्मनर सप्तमी बहुवचन बहुवचन ने तार नकार कटिगले आत्मसु ना यहीटा हम सी हम सहीटा हम आत्मसु है बोले आत्मन शब्दर षष्ठी बहुवचन षष्ठी बहुवचन कौन हो आत्मनाम नाम हाँ आत्मा आत्मनाम बी हम हाँ तो आत्मनर तृतीया बहुवचन भी हम ताले कौ भी सी सी हम ठीक सी हो आत्मनर पंचमी बहुवचन आत्म हाँ आत्मभ्य तो गुणिनीर प्रथम एक वचन गुणिनीर सेमती नकार पिले कटिगले पूर्वर हर्ष अच्छी मान दीर्घ हो गुणी हाँ गुणी सी हो तो गुणिनीर द्वितीय बहुवचन गुणी गुणिनौ गुणिन कौन हाँ पिले ये सब हर्ष हाँ ये हम ये रे दीर्घ रही ये केमी हम बी है कौटा हम बी हम है गुणी गुणिनौ गुणिन गुणिनम गुणिनौ गुणिन यहीटा हम बी हम गुणिन तापर पिला आसला गुणिनीर तृतीय एक वचन कौन हो गुणिना हर्षोणा गुणिना कौटी अच्छी ये है ये देख पिले दीर्घ ही अच्छी से भूल तो गुणिनीर चतुर्थी एक वचन गुणिने हर्षणे गुणिने हाँ तो सी भी कौन हम ये हम आंसर है कौटा हम आंसर ये हो तो गुणिनीर सप्तमी एक वचन सबुजाक हर्ष हो कौटी अच्छी सबुजाक हर्ष ये हम तो गुणिनीर संबंध एक वचन संबोधन एक वचन मूल प्रातिपदिक जहाँ से तो मूल प्रातिपदिक जहाँ से कौटा हो जमी राजन बी केमी मूल प्रातिपदिक बा गुणिन सी है मूल प्रातिपदिक कौन से सी गुणिनीर पंचमी एक वचन सेठी गुणिनीर पंचमी एक वचन विसर्ग हुए हाँ गुणिन हाँ पंचमी एक ए हम तो गुणिनीर सप्तमी बहुवचन गुणीषु हर्षोषु गुणीषु कौटी अच्छी गुणीषु बी हम है ये हेनी ये दीर्घईकार हो भूल तापर ये पिले दीर्घईकार भूल दीर्घईकार भी भूल एठी पिले ये हर्षईकार अच्छी किंतु ये कौन हो दंतेश है यहाँ सत्व विधि नियम पिले गुणिनीर पंचमी द्विवचन गुणिन शब्दर पंचमी द्विवचन तो गुणिन शब्दर पंचमी द्विवचन कौन हो गुणीभ्याम हर्षो पिले हर्षोभ्याम नहीं हर्षोभ्याम ये दीर्घभ्याम ये पिले गुणीभ्याम हाँ जमी राजभ्याम सेमती पिले गुणीभ्याम हर्ष सब हुए नकारांतर तो गुणिनीर षष्ठी बहुवचन पिले सबू षष्ठीर दीर्घ हुए कि गुणिनीर दीर्घ हुए काली कही गुणिनीर दीर्घ हुए ताले हर्ष हम गुणीनाम कौटी अच्छे गुणीनाम बी अच्छी है गुणीनाम तो सेमती आसला पथिन शब्दर पिले प्रथम एक वचन ने पंथा हो जाए पंथा पथिनीर द्वितीय द्विवचन पंथा पंथा नौ पंथा न पंथानम पंथा नौ
ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଛି ସେଇ 5ଟି ପାଖରେ ପନ୍ଥା ଆଦେଶ ହୁଏ ତ ସେଇପାଇଁ ଦ୍ୱିବଚନ ହେଇଗଲା। ତ ପଥିନୀ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ପାଖରୁ ରହିଥା ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ପାଖରୁ ତାର ପଥ ଆଦେଶ ହୁଏ। ତ ପଥ ଆଦେଶ ହେବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ପଥ ତୃତୀୟାରେ ପିଲେ ସେଇ ଥ ଖାଲି ପଥ ପଥା ଚତୁର୍ଥୀରେ ପଥେ ପଞ୍ଚମୀରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଥଃ ପଥଃ ସପ୍ତମୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଥିନୀ। ହଁ ତ କିଏ କ'ଣ ହଁ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏନି କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ? ନା ସେ ଆଉ ପଚାରିବ ନା ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ହଉ ତ ସେମିତି ପଥିନୀ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ ହେଇଗଲା ପଥା। ତ ପଥିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ପାଖରୁ ପିଲେ ପଥଃ ଆଦେଶ ହୁଏ। ଆଉ ପଥିନୀ ଶବ୍ଦର ପଥ ପିଲେ କେତେ ଥର ଅଛି ପଚାରିଲେ ପଥଃ ପିଲେ 3 ଥର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀର ଏକବଚନ। ପଥିନୀର ଚତୁର୍ଥୀ ବହୁବଚନ ତ ପଥିନୀର ଚତୁର୍ଥୀ ବହୁବଚନ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଥିଭ୍ୟାମ୍ ଭ୍ୟଃ ପଥିଭ୍ୟଃ ପିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ପଠେଇଦେମି ଏବେ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଲା ଯେମିତିକି ସେ ପିଲେ ପଚାରିବ ମନେକରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲେ ପଚାରିବ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ଥାଏ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପିଲେ ସର୍ବ ଥିବ ସର୍ବ ପାଖରେ ଏମିତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗେ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗେ ସମ୍ବୋଧନ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସର୍ବର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସର୍ବା। ଯେହେତୁ ସର୍ବା ହେଇଗଲା ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ସର୍ବେ ହେଇଯିବ ସମ୍ବୋଧନ। ହଁ ସେମିତି କି ସେମିତି ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ତ ହଁ ସେଇ କିଏ କହିଲା ସ୍ମେଇ ଯଦି ଭୁଲ ସର୍ବସ୍ୱେଇ ହେଲା ଏମିତି ପିଲେ ଥାଏ। ହଁ ଅଇ ଲାଗିବ ଇଅ ଫଳା ଅଇ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ କହିଲ ଦେଖିଆ ପିଲେ ତଦ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ କ'ଣ ହବ ତସ୍ୟାମ୍। ହଁ ତସ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଏମିତି ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଏଇଭଳି ହିଁ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କି ସେମିତି ପିଲା ଥିବ ତଦ୍ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁବଚନ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତେସାମ୍ ହେଲା। ଏମିତି ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେଉଁ 4ଟା ଶବ୍ଦ ରହିଲା ତଦ୍ ୟଦ୍ କ'ଣ ଇଦମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିମି ହେଲା ଏମିତି ପଚାରିବ। ଦେଖୁନ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ମନେକର ଅଛି ସା କ'ଣ ଅଛି ସା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରିୟ ଭବତି ସା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରିୟ ଭବତି ଅପସନ୍ ଦେବି କହିବ ହେଲା ସା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରିୟ ଭବତି ପିଲା ଏଇଠି କେଶୁ ପିଲେ କାଶୁ ପିଲେ କେଶାମ୍ ଆଉ ପିଲେ କେଶ କୋଉଟା ହବ କାଶୁ ହେଇଯିବ ହେଲା କାଶୁ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ସାଟା ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସେଇପାଇଁ କାଶୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଦେଖିବା ସେମିତି ଚତୁର୍ ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ଚତୁର୍ଥୀ ବହୁବଚନରେ କ'ଣ ହବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚତୁର୍ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥୀ ବହୁବଚନ କ'ଣ ହବ
चतुर्भ्यः अरे त्रि शब्द आउ चतुर शब्दर कौन आदेश हुए तिस्रु एक तिस्रु तिस्रु आउ चतुर्श्रु है तो ये क्वेश्चन मुझे जो क्वेश्चन देवी देख तो सही टाइप ही क्वेश्चन पचार है तो एमती सब पचारि थाए विशेष विशेषण देकी एमती पचार आ गोटे पिले देखिया मालकार ये गोटे देख पचार देख माला हम मालाकार डैश पुष्पाणि पुष्पाणि आनयति आनयति तो है तो तुम पे बाटिका शब्द यूज कर बाटिका शब्द तो कौन हम कहले देखिए बाटिका शब्द यूज हेले कौन हम बाटिका शब्द यूज करी कहून तार उड़िया कौन हो मालाकार बाटिकारु पुष्प आणुछि ताले बाटिका हेले बाटिकारु को विभक्ति को वचन अच्छे बाटिकारु हाँ पंचमी पंचमी है ताले कौन हम ये कहून बाटिका शब्द यदि न कह पार तो कौन हम कौन बाटिका कहून क्लियर से बाटिका हाँ बाटिकानी ना मुंडिया गंडिया बाटिकाया है कहूँ पंचमी एक वचन ट्रांसलेट भाया तुमको माने से पचार कारण हूँ बाटिका शब्दर तुम कौन जानिच बाटिका शब्द स्त्रीलिंग है ये कर्ता पद किए अरे मालाकार मालाकार तो मालाकार कौन आणुछि पुष्पाणी पुष्पाणी हूँ कर्म केउठारु आनिला बाटिकाया बाटिका हेटा कौ कार कहीगला बाटिकाया हेटा कौ कार कहला अपादान है ना विच्छेद है अपादान हाँ तो यही सब जिनस कहीपर ना आ गोटे कहलु देखिए तो मैंने कहीपरुन जेहेतु आ गोटे पचारि नरह डैश शोभते नरह डैश शोभते नरह डैश शोभते विद्या शब्द लगे कहल देखिया तो तार उड़िया कौन हो नर डैश पाई शोभा पाए कौ पाई ना विद्या पाई ताले विद्यार कौ विभक्ति लगे ये चतुर्थी चतुर्थी कहून चतुर्थी लगे कौन हम कौन तुम पाठ पढ़ुच विद्यार चतुर्थी व्यक्ति एक वचन कहीपर ना हाँ कौन हम तुम कहीं पाठ कहीं पढ़ विद्या शब्दर चतुर्थी कहीपर लता शब्दर चतुर्थी एक वचन कौन हाँ लता ये तार विद्यार चतुर्थी व्यक्ति एक वचन कौन हम हाँ आ कौन ताको 25 थर कहबी ना कौन विद्या नर विद्या पाई शोभा पाए विद्या ये चतुर्थी लगिला दशरथ दशरथ से डैश राणी आसीत दशरथ से डैश राणी केमती हम राज्ञ 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 तो कहल पिले कौन हम दशरथ से डैश राज्ञ राज्ञ आसीत तो तीन जन राणी थिले तो कौन हम ये
ଶେଷର ଶେଷ ତିସ୍ର ହଁ ତିସ୍ର ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତିସ୍ର ତ ତ୍ରି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ତିସ୍ର ହୁଏ ତିସ୍ର ରାଜ୍ञ ଆସିତ୍ ରାଜ୍ञୀ ହେଇଯିବ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ନଦୀ ନଦ୍ୟୌ ନଦ୍ୟ ରାଜ୍ञୀ ରାଜ୍ঞୌ ରାଜ୍ञ ହେଲା। ଏମିତି ପିଲା ଥାଏ ସବୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିବ ବେଶୀ ଏମିତି ତ ଭିତରକୁ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁତ୍ର ଆସିତ୍ ଭୀଷ୍ମ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁତ୍ର ଆସିତ୍ ଭୀଷ୍ମ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଆରେ ଭୀଷ୍ମ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଛେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ହଁ ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କର ଆଉ କୁହ କ'ଣ ହବ? କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ ଏଇଠି? ଭୀଷ୍ମ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କହୁନ ଗଙ୍ଗାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ କ'ଣ ହବ? ସବୁ ତ କହିଦେବି ତମେ ଖାଲି ଅପସନ୍ଟା ଉପରେ ଖାଲି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ଯାଇକି ସେଠି ହେଲା। ଆଉ କାହିଁକି ଇଏ କରିବ? ଶ୍ୟାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅତି ନିପୁଣା ଶ୍ୟାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅତି ନିପୁଣ ଶ୍ୟାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅତି ନିପୁଣ ବା ଶ୍ୟାମ ନିପୁଣ କାହାଥିରେ ଶ୍ୟାମ ନିପୁଣ? ଚିତ୍ରକଳାରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ଦେଖିଆ? ଚିତ୍ରକଳା ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚିତ୍ରକଳା। ହଉ ତମେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ନ କହିପାର ତମେ ମୋତେ କୁହ ଚିତ୍ରକଳା ଏଠି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ କହିଲ? ଶ୍ୟାମ ଡ୍ୟାସ କଳା ମାନେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିପୁଣ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ? ସପ୍ତମୀ। ହଁ ସପ୍ତମୀ ହବ। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଜାଣିନ ବୋଲି କହିପାରୁନ ଆଉ ତମେ ତମ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର। ଚିତ୍ରକଳାଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ୟାମ ହୁଏ। ୟାମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚିତ୍ରକଳା ୟାମ ଚିତ୍ରକଳା ୟାମ ହେଲା। ହଉ ଆଜି ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି 20ଟା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିବ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କରିବା ଏମିତି ତ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତମର।